የተወደዳችሁ የብሪቱ ቤተሰቦች ዛሬ እጅግ በጣም ወሳኝ የሆነ በተለያየ ትምህርት ደረጃ የምንጠቀምበት ቪዲዮ አዘጋጅቼላችኋለሁ። ይህን ቪዲዮ እንደምትወዱት እርግጠኛ ነኝ። ለብሪቱ ቻናል አዲስ የሆናችሁ ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳይረሳ። Okay, basic trigonometric concepts. Let me see first what is angle. An angle is formed by two rays with a common endpoint. The common endpoint is called the vertex of the angle. Angle formed የሚሆነው በሁለት ሬዎች መካከል ነው። እነዛ ሬዎች ምን ሊኖራቸው ይገባል? ኮመን ቨርቴክስ ሊኖራቸው ይገባል። ስለዚህ በሁለቱ ቬክተሮች መካከል ወይም በሁለቱ ሬዎች መካከል የሚፈጠረው ያነ አንግል ብለን እንጠራዋለን። ለምሳሌ እዚህ ጋር ዲያግራም ላይ መጀመሪያው ዲያግራም ላይ እንደምናየው ይሄኛው አንግሉ ነው ማለት ነው። አንግል በዚህኛው ቬክተር እና በዚህኛው ቬክተር መካከል ፎርምድ ይሆናል። In the forming the angle, one side remains fixed and the other side rotates. The fixed side is called initial side and the side that rotates is called terminal side. ላይ እንግዲህ አንግል ፎርምድ በዚህ መልኩ ነው ፎርም የሚሆነው ካልነ terminal side እና initial side ያለን። The fixed one is initial side. ለምሳሌ እዚህ ጋር this one is the initial side. ዳይሬክሽኑን በማየት እዚህ ጋር ዳይሬክሽኑን በማየት initial side. What about this one? This one is a terminal side. ይሄኛውን terminal sideን አንግሉን እንዲሰፋ ከፈለግን እዚህ ጋር መለጠጥ እንችላለን። እንደገና ደግሞ እንዲጠብ ከፈለግን terminal side ላይ ምን ማድረግ እንችላለን? መሳብ እንችላለን ወደ ውስጥ ማለት ነው። This one is the terminal side. ሁለተኛው ዲያግራም ላይም initial side ያችን ይችኛው አለ this direction እንደምታዩት ማለት ነው ከዚህ ጋር ማለት ነው። So this one is the terminal side. If the terminal side rotates in a counterclockwise direction, እዚህ ጋር counterclockwise ሲላችሁ ምን ማለት ነው? አንቲ ክሎክዋይዝ ወይም ከሰዓት አቆጣጠር በተቃራኒ ማለት ነው። We call the angle positive angle. እዚህ ጋር እንደምናየው ማለት this one is counterclockwise direction. ከሰዓት አቆጣጠር በተቃራኒ ከሆነ ሮቴት እያደረገ ያለው የአንግል ምንድነው? ፖዚቲቭ አንግል ነው ማለት ነው። ፖዚቲቭ አንግል ነው። ከዚህኛው the terminal side rotates in clockwise direction, we call the angle negative angle. clockwise direction ከሆነ ሰዓት አቆጣጠር ዳይሬክሽን ከያዘ የሰዓት አቆጣጠር ዳይሬክሽን ከያዘ አንግሉ ሁልጊዜ ምንድነው? ኔጌቲቭ አንግል ነው። ኔጌቲቭ አንግል። second point, the six trigonometric functions. እንግዲህ ስድስት ዋና ዋና የትሪጎኖሜትሪክ ፋንክሽን አይነቶች አሉ። የመጀመሪያው ሳይን ቴታ ነው። ሳይን ቴታ ወይም ሳይን ብለን የምንጠራው እዚህ ጋር እንደምታዩት እዚህ ጋር ምን አለና ትሪያንግል አለን። ይህ ትሪያንግል this one is theta, this one is x which is the adjacent side, this one adjacent side ነው ለቴታ። what about this one? y እንደገና ደግሞ ምን ቢዋለው opposite side ነው። ሃይፖተነሱ ደግሞ r ነው። ራይት አንግል ትሪያንግል ስለሆነ ስለዚህ r square is equal to x square plus y square ፓይታጎረስ ቴዎረም ማለት ነው። ከዚህ ላይ ስድስቱንም ትሪጎኖሜትሪክ ፋንክሽን ሪሌሽንሺፓቸውን ማውጣት እንችላለን። ከዚህ ጋር በዋናነት ሳይን ቴታና ኮስ ቴታን ከያዛችሁ ሌሎቹን ከዚህ ነው ከሳይን ቴታና ከኮስ ቴታ ኦብቴን ስለሚሆኑ እነሱም በቀላሉ ማግኘት እንችላለን ሌሎቹም ማለት ነው። ስለዚህ ሳይን ቴታ ምንድነው? ሳይን ቴታ ኦፖዚት ኦቨር ሃይፖተነስ ነው። ኦፖዚት ተናቸለ ሳይን ቴታ ኦፖዚት ኦቨር ሃይፖተነስ y ኦቨር r ነው። ለቴታ ኦፖዚቱ ማለት ነው y ነው። ሃይፖተነሱ ደግሞ ማለት ነው r ነው። ስለዚህ y ኦቨር r ነው ማለት ነው። ስለዚህ ሳይን ቴታ which is equal to y over r. What about cos theta? Cos theta is adjacent over hypotenuse. ለቴታ adjacent ማለት ነው x ነው። ሃይፖተነሱ ደግሞ ማለት ነው r ነው። ስለዚህ x over r ይሆናል። What about tan theta? tan theta ማለት sin theta over cos theta ወይም opposite over adjacent ነው። ስለዚህ ለቴታ ኦፖዚቱ ማለት ነው y ነው። adjacent እንደገና ማለት ነው x ነው። ስለዚህ tan theta y over x ማለት ነው። cosecant theta አራተኛው cosecant theta which is equal to hypotenuse over opposite which is equal to hypotenuse ማለት ነው እንደሚታወቀው r ነው እዚህ ጋር
ኦፖዚቱ ማን ነው? ዋይ ነው። አር ኦቨር ዋይ which is equal to r over y ደግሞ ማለት ምን ማለት ነው? 1 over sin theta ወይም ኮሴካንት ቴታ ማለት the reciprocal of sin theta ነው ማለት። የsin theta reciprocal ማን ነው? y over r reciprocal ማን? r over y ነው። this one r over y so ኮሴካንት ቴታ ከማን ጋር እኩል ነው? 1 over sin theta ጋር እኩል ነው። what about sec theta? sec theta ማለት hypotenuse over adjacent ነው ማለት። hypotenuse ናችን r ነው adjacent x ነው r over x which is equal to 1 over cos theta ነው። ስለዚህ sec theta የcos theta ምንድነው? ሪስፕሮካል ነው ማለት። የዚህ ሪስፕሮካላችን ነው ማለት ነው። 1 over ብላችሁ ይሄን ስታመጡ that is r over x እናገኛለን። r over x which is equal to 1 over cos theta. the last one ስድስተኛው cot theta ነው። cot theta which is equal to adjacent over hypotenuse I mean adjacent over opposite እዚህ ጋር adjacentታችን ማን ነው? x ነው። opposite ማን ነው? y ነው። x over y ማለት እንደገና ደግሞ the reciprocal of what? y over x ነው። y over x ማን ነው? በላባራ tan theta ነው። ስለዚህ x over y which is equal to 1 over tan theta ነው። እዚህ ላይ እንግዲህ ተማሪዎች ይሄኛው ሳይዱ ሊሰጣችሁ ነው። ይሄኛው ሳይድ ተሰጥቷችሁ ለምሳሌ ይሄኛው ሁለቱ ሳይድ ተሰጥቷችሁ አርን በቀላሉ ማግኘት ይችላል፣ ቴታን በቀላሉ ማግኘት ይችላልላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ የነዚህን ሪሌሽንሺፕ የስድስቱንም ትሪጎኖሜትሪክ ፋንክሽን ሪሌሽንሺፓቸውን በመያዝ በቀላሉ እየተጠየቅነውን ወይም የምንጠየቀውን መስራት እንችላለን ማለት ነው። ከዚህ ጋር ጥያቄ መለማመድ ትችላላችሁ። እዚህ ጋር ሳይዱን እያስቀመጣችሁ ማለት ነው። ሳይዱን ሌንግዝ እያስቀመጣችሁ ኮረስፖንዲንግ ቴታውን እንዲሁም ሳይዱን መፈለግ እንችላለን። ሳይንስ ኦፍ ትሪጎኖሜትሪክ ፋንክሽንስ ስድስቱም ትሪጎኖሜትሪክ ፋንክሽን ሳይናቸው ከአራቱም ኳድራንት ምን ይመስላል የሚለውን እናያለን። here this one is the first quadrant, this one is the second quadrant, this one is the third quadrant, and this one is the fourth quadrant. in a unit circle x comma y which is equal to cos theta comma sin theta because in right angle triangle ላይ ምን አይተናል? x which is equal to r cos theta ነው y which is equal to r sin theta። ዩኒት ሰርክል ከሆነ ሬዲየሱ አንድ ነው that is x which is equal to r cos theta የነበረው ምን ይሆናል? cos theta because r is 1 y which is equal to r sin theta which is equal to sin theta because r is 1 in a unit circle so x comma y order pair ማለት ነው which is equal to ከማን ጋር እኩል ነው? cos theta comma sin theta so the first coordinate is the values of cos theta and the second coordinate is the values of sin theta. in the first quadrant all trigonometric functions are positive ስድስቱም trigonometric function first quadrant ላይ positive ናቸው። in the second quadrant positive are sin and cosecant here sin positive ከሆነ cosecant positive ይሆናል። ምክንያቱም የsin reciprocal cosecant ነው ወይም የcosecant reciprocal sin ስለሆነ ማለት ነው። ከዚህ ውጭ ያሉት ኔጌቲቭ ነው in the second quadrant. the third quadrant positive are tangent and cotangent ሌሎቹ ኔጌቲቭ ናቸው። እዚህ ጋር ታንጀንት የኮታንጀንት ሪስፕሮካል ነው፣ ኮታንጀንት የታንጀንት reciprocal ነው። in the fourth quadrant positive are cosine and secant ሁለቱ ከዚህ ጋር ፖዚቲቭ ናቸው፣ ሌሎቹ ከዚህ ውጭ ያሉት እንደገና ደግሞ ኔጌቲቭ ነው። ለምሳሌ x, which is equal to order pair which is square root of 2 over 2 minus square root of 2 over 2 ይሄ ፖይንት የት ላይ ነው የሚገኘው? this point is found in the second quadrant ስለዚህ in the second quadrant ላይ ነው ይሄ ፖይንት የሚገኘው። ስለዚህ እቺኛው የመጀመሪያዋ ኮምፖነንት ወይ the first coordinate is the values of what? cos theta ነው the values cos theta። ስለዚህ cos theta which is equal to negative root 2 over 2 ብለን ምንም cos theta ቫልዩ ይሄ ነው። ቴታን መፈለግ እንችላለን። ቴታ which is equal to cos inverse of this one ማለት ነው። የኛው ሰከንድ ኮኦርዲኔት የሳይን ቫልዩ ነው። የሳይን ቫልዩ this one ሳይን ቫልዩ ነው። ስለዚህ root 2 over 2 sin theta which is equal to root 2 over 2 ከዛ ቴታንም which is equal to sin inverse of
እርቶ በርቱ ብለን በቀላሉ ማግኘት እንችላለን። በኮኦርዲኔት በዚች ፎርሙላ ለራሱ ሳይን ኮሳይን ሌሎችም ትሪጎኖሜትሪክ ፋንክሽኖች ፖዚቲቭ የሚሆኑበትን ኳድራንት በቀላሉ መለየት እንችላለን ማለት ነው። እዚህ ኮዝ ቴታ ኮማ ሳይን ቴታ መጀመሪያ ኮምፖነንት ላይ የምናገኘው ወይም መጀመሪያ ኮኦርዲኔት ላይ የምናገኘው የኮዝ ቫልዩ ነው። ሰከንድ ኮኦርዲኔት ላይ የምናገኘው እንደገና ደግሞ የሳይን ቫልዩ ነው። ከዚህ ጋር እንግዲህ ራይት አንግል ትራያንግል አለን። እዚህ ጋር ካውንተር ክሎክዋይዝ እና ክሎክዋይዝ እንዴት ነው የሚለው ካውንተር ክሎክዋይዝ ወይም አንቲ ክሎክዋይዝ የምንለው እንደዚህ ዳይሬክሽን ምንዞር ከሆነ ማለት ነው። ከሰዓት አቆጣጠር በተቃራኒ ምንዞር ከሆነ which is called counter clockwise counter clockwise። ስለዚህ counter clockwise በዞን ሰዓት አንግሉ ምንድነው ፖዚቲቭ ነው ሁልጊዜም። clockwise direction from positive x axis ተነስቶ clockwise direction እንደዚህ ጋር ምንዞር ከሆነ አንግሉ ሁልጊዜ ምንድነው ኔጌቲቭ ነው። let me see some special angles here 0 up to 19 degree, that is 0 degree, 13 degree, 45 degree, 60 degree and 90 degree are special angles። እነዚህ አንግሎች ተጠቅመን ነው የሌሎችንም አንግል ቫልዩ የምንፈልገው ማለት ነው። እዚህ ላይ እንግዲህ ምን ኮንሰፕት ማወቅ ይጠበቅብናል። ሪፈረንስ አንግል ማለት ምን ማለት ነው፣ ኮተርሚናል አንግል ማለት ምን ማለት ነው የሚሉ ኮንሰፕቶችን ከዚህ ላይ በመጨመር በቀላሉ ከዚህ ውጭ የሆኑትን አንግሎች በቀላሉ ማግኘት እንችላለን። ለምሳሌ እዚህ ጋር ሳይን ቴታ እያለው ቴታ ቫልዩ እነዚህ ናቸው። ሳይን 0 ዲግሪ 0 ይመጣል። ሳይን 30 ዲግሪ 1/2፣ ሳይን 45 ዲግሪ √2 ነው። ሳይን 60 ዲግሪ which is equal to √3/2፣ ሳይን 90 ዲግሪ which is equal to 1፣ ሳይን 180 ዲግሪ which is equal to 0። 180 ዲግሪ ማለት ይችኛዋ አክሲሱ ላይ ነው ማለት ኔጌቲቭ ኤክስ አክሲስ ላይ። ስለዚህ እቺ ፖይንት ማን ፖይንት ነው ኔጌቲቭ 1 ኮማ 0 ነች። ስለዚህ መጀመሪያ ኮኦርዲኔት ላይ የማን ቫልዩ ነው የኮዝ ቫልዩ ነው ማለት ኮዝ 180 ስንት ነው ማለት ነው ኔጌቲቭ 1 ነው ማለት እዚህ ጋር ኔጌቲቭ 1 ቢያል ኮዙ 0 ይሆናል። ከዚህ ጋር የኮዙን በቀላሉ ማግኘት ይችላል። ኮዝ 0 ዲግሪ 1 ነው። ኮዝ 30 ዲግሪ √3/2 ነው። ኮዝ 45 ዲግሪ √2/2 ነው። ከሳይን ጋር ተመሳሳይ ነው። ኮዝ 60 ዲግሪ which is equal to 1/2 ነው። ኮዝ 90 ዲግሪ which is equal to 0። ኮዝ 180 ዲግሪ which is negative 1 and ኮዝ 217 ዲግሪ which is equal to 0። ሳይን 270 ዲግሪ ደግሞ ኔጌቲቭ 1 ይሆናል። እነዚህን አንግል ተጠቅመን ሌሎችን መፈለግ እንችላለን። Trigonometric identities. Let me see some trigonometric identities. We have seen in a right angle triangle x which is equal to r cos theta and y which is equal to r sin theta መሆኑን አይተናል። Again in a unit circle the radius is 1, so x square plus y square which is equal to 1። እዚህ ጋር r square ነበር ስንል የነበረው ዩኒት ሰርክል ከሆነ ሬዲየሱ 1 ነው። ስለዚህ 1 ይመጣል። when you replace in place of r 1 ስለዚህ x which is equal to cos theta ይመጣል። y which is equal to sin theta። ስለዚህ በx ቦታ ላይ cos theta ስናስገባ cos square theta ይመጣል። in place of y sin theta ስናስገባ sin square theta which is equal to 1። so cos square theta plus sin square theta which is equal to 1። ይህ አንደኛው የትሪጎኖሜትሪክ አይዴንቲቲ ነው። when you divide this equation by cos square theta ይሄኛውን ኢኩዌሽን በcos square theta ስናካፍለው this one is 1 over cos square theta ምን ይመጣል sin square theta ይመጣል። sin square theta over cos square theta ምን እናገኛለን tan square theta እናገኛለን። cos square theta divided by cos square theta which is equal to 1። so 1 plus tan square theta which is equal to sec square theta ይሄኛው ሁለተኛው አይዴንቲቲ ነች። ይሄን ፕሮፐርቲ መያዝ አለብን። ሌላው ይሄኛውን ኢኩዌሽን አሁንም ለማን ስናካፍለው ሳይን ስኩዌር ቴታ እናካፍል 1 ኦቨር ሳይን ስኩዌር ቴታ ምን እናገኛለን ኮስ ሴካንት ስኩዌር ቴታ ነው። ሳይን ስኩዌር ቴታ ኦቨር ሳይን ስኩዌር ቴታ which is equal to 1 cos square theta divided by sin square theta which is cos square theta। so cos square theta plus 1 which is equal to cos secant square theta። ዲግሪስ ኤንድ ራዲያንስ እንግዲህ አንግል ሜጀር የምናደርግባቸው ዩኒታችን ዲግሪ ወይ ሊሆን ይችላል ወይም ራዲያን ሊሆን ይችላል። what is the relationship between radian and degrees? በዲግሪ የተሰጠንን ወደ ራዲያን እንዴት እንቀይራለን፣ በራዲያን የተሰጠንን እንደገና ደግሞ ወደ ዲግሪ እንዴት እንቀይራለን የሚለው እናያለን። to convert from degrees to radians multiply by pi over 100 degree and to convert from radians to degree simply multiply by 100 degree over pi። ስለዚህ ከዲግሪ ወደ ራዲያን ለመቀየር
ዲግሪውን በስንት እናባዛን? በፓይ ኦቨር 100 ዲግሪ እናባዛዋለን። ራዲያኑን ደግሞ ወደ ዲግሪ ለመቀየር ራዲያኑን በስንት እናባዛዋለን? በ180 ዲግሪ ኦቨር ፓይ ማለት ነው እናባዛዋለን። ፎር ኤግዛምፕል ሂር 120 ዲግሪ 120 ዲግሪን ወደ ራዲያን ቀይሩ ብትባሉ እንዴት ነው መቀየር የምንችለው የሚለውን ስናይ እዚህ ጋር በዚህ ፎርሙላ መሰረት 120 ዲግሪ ታይምስ ፓይ ኦቨር 118 ዲግሪ ችኛዋን ዲግሪ በዲግሪ ይጣፋን ከዛ 120 ኦቨር 118 ዲግሪ ችን ሲምፕሊፋይ 0 በ0 ይጣፋን 12 ኦቨር 180 ማለት በይሄኛው በ6 ይሄዳል በ6 which is 2 ይመጣል ይሄኛው በ6 3 ይመጣል ሶ ፓይ አለይ 2 ኦቨር 3 ፓይ which is 2 ፓይ ኦቨር 3 ሶ 2 ፓይ ኦቨር 3 አላችሁ ማለት በራዲያን የተገለጸ ማን ማለት ነው 120 ዲግሪ ነው ማለት ስለዚህ 120 ዲግሪ በምትሉበት ፈንታ ማን ማለት ትችላላችሁ 2 ፓይ ኦቨር 3 ማለት ትችላላችሁ ማለት if this one is radian ወደ ዲግሪ እንዴት ነው የምቀይረው some pi over 6 which is equal some pi over 6 times 118 degree over pi በላይኛው ፎርሙላ መሰረት ማለት ነው ስለዚህ ሲኛዋ ሲምፕሊፋይ ሆነ ፓይ በፓይ ይጣፋን እዚህ ጋር ዲግሪ አለና እዚህ ጋር 180 ሲካፈል 6 ሲባዛ በ7 ማለት ነው መጨረሻ ላይ ስንት እናገኛለን 210 ዲግሪ ማለት ስለዚህ 210 ዲግሪ ከማን ጋር እኩል ነው some pi over 6 ነው the last example negative pi over 3 is እንዴት ነው ኮንቨርት የምናደርገው into ዲግሪ ራዲያን ይሄኛው ስለዚህ ተመሳሳይ ነው ኔጌቲቭ ፓይ ኦቨር 3 ታይምስ 118 ዲግሪ ኦቨር ፓይ ፓይ በፓይ ይጣፋል እዚህ ጋር ኔጌቲቭ አለን 180 ያለ 360 ይመጣል which is ኔጌቲቭ 16 ዲግሪ ስለዚህ በዲግሪ የተሰጠን ወደ ራዲያን በራዲያን የተሰጠን በዲግሪ በዚህ መልኩ በቀላሉ መፈለግ እንችላለን ኮተርሚናል አንግልስ this concept is very important in trigonometry let me define it coterminal angles are angles that share the same initial side and terminal sides. ተመሳሳይ መነሻና ተመሳሳይ መድረሻ ያላቸው አንግሎች ሁሉ coterminal angle ብለን እንጠራቸዋለን። How to find the coterminal angles for the given angle? Finding coterminal angles is as simple as adding or subtracting 360 degree or 2 pi to each angle. That is coterminal angle which is equal to theta plus or minus 2 pi ስለዚህ ለአንድ አንግል ኮተርሚናል አንግል ፈልጉ ከተባለ ሲምፕሊ ለቴታ ፈልጉ ከተባለ ቴታ ፕላስ ኦር ማይነስ 2 ፓይ በማድረግ በቀላሉ ማግኘት እንችላለን there are an infinite number of coterminal angles that can be found ብዙ ኮተርሚናል አንግል ማግኘት እንችላለን ለአንድ አንግል ማለት በዚህ ፎርሙላ መሰረት for example find a two positive angles that are coterminal to negative pi over 3 b two negative angles that are coterminal to 5 pi over 6 solution here የተጠየቀው ምንድነው ሁለት ፖዚቲቭ አንግል ለኔጌቲቭ ፓይ ኦቨር 3 ኮተርሚናል የሆነ ፈልጉ ነው ስለዚህ አዲሽኑን እንጠቀማለን ፕላስ ኔጌቲቭ ፓይ ኦቨር 3 ፕላስ 2 ፓይ ቴታችን ከዚህ ጋር ኔጌቲቭ ፓይ ኦቨር 3 ይሰጣል ስለዚህ ይሄን ስንደምረው 5 ፓይ ኦቨር 3 እናገኛለን ከዛ ሌላኛውን ፖዚቲቭ አንግል ለማግኘት ሲምፕሊ እዚህ ጋር 5 ፓይ ኦቨር 3 ላይ ስንት መደመር ነው 2 ፓይን መደመር that is 5 ፓይ ኦቨር 3 plus 2 ፓይ which is equal to 11 ፓይ ኦቨር 3 so the two positive coterminal angles to negative pi over 3 are 5 pi over 3 and 11 pi over 3 ሁለት ስለተባለ ነው እንጂ ብዙ ማፈለግ እንችላለን b two negative angles that are coterminal to 5 pi over 6 ነው የሚለው ለ5 pi over 6 ሁለት ኮተርሚናል አንግል ፈልጉ እነሱ ምን መሆን አለባቸው ኔጌቲቭ መሆን አለባቸው ስለዚህ ሰብትራክሽን እንጠቀመን 5 pi over 6 minus 2 pi which is equal to minus 7 pi over 6 ሌላ እዚህ ጋር ሁለተኛውን ለማግኘት ሰብትራክት ማድረግ ነው ካገኘነው ሪዛልት ላይ ኔጌቲቭ pi over 6 minus 2 pi which is equal to 19 pi over 6 so the two negative coterminal angles to 5 pi over 6 are negative pi over 6 and negative 19 pi over 6 reference angles this concept also very important in trigonometry let me define it a reference angle is the acute angle formed by the terminal side of the angle theta and the axis that is 0 degree less than equal to theta less than 19 degree
ሪፈረንስ አንግል የምንለው አኪዩት አንግል ነው። ያም ማለት በ0 እና በ90 ዲግሪ መካከል ያለ አንግል ነው። if theta is negative ቴታ ኔጌቲቭ ቢሆን እንዴት ነው ሪፈረንስ አንግሉ የምንፈልገው? first find the coterminal angle for that negative number or negative angle, then use the concept of reference angle. reference angle concept apply እናደርጋለን። here are some guidelines for finding a reference angle. that means the method used to find a reference angle depends on the quadrant in which the terminal sides of the angle lies. ስለዚህ ለአንድ አንግል ሪፈረንስ አንግል ከመፈለጋችን በፊት መጀመሪያ አንግሉ የት ኳድራንት ላይ ነው የሚለውን ማወቅ ይጠበቅብናል። ሪፈረንስ አንግሉ ለመፈለግ አንግሉ የት ኳድራንት ላይ ነው የሚገኘው የሚለውን አይዴንቲፋይ እናደርጋለን። ስለዚህ ሪፈረንስ አንግል ከአራቱም ኳድራንት ላይ እንዴት እንፈልጋለን የሚለውን እናያለን። ፈርስት ኳድራንት ላይ ከሆነ ቴታው ለምሳሌ ቴታ 1 ፈርስት ኳድራንት ላይ እዚህ ጋር እንደምታዩት ማለት ነው። ተርሚናል ሳይዱ ይሄኛው ነው ለቴታ 1። ስለዚህ ቴታ 1 ፈርስት ኳድራንት ላይ ከሆነ how to find the reference ይችኛዋን ቴብል ተጠቅመን ነው ኳድራንት 1 ኳድራንት 1 ላይ ሪፈረንስ አንግል ከማን ጋር እኩል ነው? ከቴታ 1 ከተሰጠና አንግል ጋር ሪፈረንስ አንግሉን እኩል ስለሆነ ቴታ ፕራይም which is equal to ቴታ 1 if theta is second ኳድራንት ላይ ሪፈረንስ አንግል እንዴት ነው የምንፈልገው? ቴታቱ እዚህ ጋር እንደምናየው ቴታቱ በአረንጓዴ ከለር ያለው ይሄ አሮው ማለት ነው። ስለዚህ ቴታቱ ሰከንድ ኳድራንት ከሆነ how to find the reference angle for this angle ሪፈረንስ አንግሉ ለ180 ቅርብ የሆነው አንግል ማለት that is ቴታ ፕራይም እዚህ ጋር ቴታ ፕራይም ያልኩ so ቴታ ፕራይም is the reference angle እስከዚህ 180 ዲግሪ ነው። ከዚህኛው ቴታ ፕራይም ናት፣ ከዚህኛው ቴታ ቱብል አለ። ስለዚህ ቴታ ፕራይም which is equal to pi minus ቴታ 2 ይሆናል ማለት ነው። ሪፈረንስ አንግል ሰከንድ ኳድራንት ላይ በዚች ፎርሙላ ነው የምንፈልገው። ሶስተኛው ኳድራንት ቢሆንስ አንግሉ ሶስተኛው ኳድራንት የሆነ እንዴት ነው ሪፈረንስ አንግሉ የምንፈልገው? ስለዚህ ከዚህ ጋር ይሄኛው ማለት ነው እዚህ ጋር ቺኛዋ ቴታ 3 ማለት ነው ሪፈረንስ አንግል እዚህ ጋር ተርሚናል ሳይዱ ከዚህ ጋር ቢሆን the reference angle is this side this one which is ቴታ ፕራይም። አሁን ቴታ ፕራይም ለ180 ቅርብ የሆነው አንግል ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር ቴታ ፕራይም which is equal ቴታ 3 ማይነስ ፓይ ብለን ነው ካልኩሌት የምናደርገው። ከዚህ ላይ ከሌሎቹ ለየት ይላል። ሪፈረንስ አንግልን ሰርድ ኳድራንት ላይ የምንፈልግበት ፎርሙላ ማለት ነው። አንግሉ ኳድራንት 4 ቢሆንስ ቴታ 4 ያልኩት ከዚህ ጋር ቴታ 4 ከሆነ ቴታ ፕራይም which is equal to ፓይ ማይነስ ቴታ 4 ብለን በቀላሉ ሪፈረንስ አንግሉን ማግኘት እንችላለን። ኤግዛምፕል እስካሁን ያየነው እስኪ በኤግዛምፕል ነው ሞር ግልጽ እንዲሆን find a reference angle if theta which is equal to 16 degree 60 ዲግሪ የ60 ዲግሪ ሪፈረንስ አንግሉ ማን ነው ይላል። ስለዚህ ፈርስት ኳድራንት ላይ ነው። ፈርስት ኳድራንት ላይ ደግሞ ሪፈረንስ አንግሉ ከቴታው ጋር እኩል እንደሆነ አይተናል። ስለዚህ since theta which is equal to 16 degree is in quadrant 1 so theta prime which is equal to 16 degree b theta which is equal to 120 degree 120 ዲግሪ የት ኳድራንት ነው? ሰከንድ ኳድራንት ነው። ሰከንድ ኳድራንት ላይ እንደገና ደግሞ ሪፈረንስ አንግል እንዴት እንፈልጋለን የሚለው ከዚህ ጋር ባስቀመጥኩት ቴብል መሰረት ፓይ ማይነስ ቴታ 2 ማለት that is 180 ሲቀነስ 120 ዲግሪ ማለት ነው which is 16 ዲግሪ ሆናል ማለት ነው። ስለዚህ የ120 ዲግሪ ሪፈረንስ አንግሉ 60 ዲግሪ ይሆናል። 210 ዲግሪ ሲ የ210 ሪፈረንስ አንግሉ ማለት ነው። 210 የት ኳድራንት ይገኛል? ሶስተኛው ኳድራንት ላይ ይገኛል። ሶስተኛው ኳድራንት ላይ ሪፈረንስ አንግል እንዴት እንፈልጋለን? ቴታ 3 ማይነስ ፓይ ብዬ ያስቀመጥኩት ማለት። ስለዚህ 210 ዲግሪ ሲቀነስ 180 ዲግሪ which is equal to 13 ዲግሪ እዚህ ጋር ያስቀመጥኩት which is 13 ዲግሪ ዲ 330 ዲግሪ የ330 ዲግሪ ሪፈረንስ አንግል ነው የተጠየቀው። 330 ሪፈረንስ አንግል ኳድራንት 4 ነው ያለው። ኳድራንት 4 እንዴት ነው ሪፈረንስ አንግል የምንፈልገው? that is ቴታ ፕራይም which is equal to ፓይ ማይነስ ቴታ 4 ማለት ነው። ከ360 ዲግሪ ላይ 330 ዲግሪ እንቀንሳል which is 13 ዲግሪ 13 degree is the reference angle for the given angle that is 313 degree. The last one theta which is equal to negative 135 degree ከዚህ ላይ ኔጌቲቭ ነው። ለኔጌቲቭ አንግል ነው እንዴት ሪፈረንስ አንግል እንፈልጋለን የሚለው ከላይ ያየነው ማለት if theta is negative first find the coterminal angle ኔጌቲቭ ከሆነ ለዚህ ኮተርሚናል የሆነ ፖዚቲቭ አንግል እንፈልጋለን። እንዴት እንፈልጋለን?
330 ዲግሪ መደመር ነው ከተሰጠን ኔጌቲቭ አንግል ላይ ማለት ነው። ስንደምር ስንት እናገኛለን? ኔጌቲቭ 135 ዲግሪ ፕላስ 316 ዲግሪ which is equal to 225 ዲግሪ። ስለዚህ 225 ዲግሪ እና ኔጌቲቭ 135 ዲግሪ ኮተርሚናል ናቸው። ዘሴም ኢኒሻል ሳይድ እና ዘሴም ተርሚናል ሳይድ ያላችሁ ቼክ ማድረግ ትችላላችሁ። ስለዚህ የ225 ዲግሪ ሪፈረንስ አንግሉ ማን ነው? መጀመሪያ 225 ዲግሪ የት ኳድራንት ላይ ይገኛል? ሶስተኛው ኳድራንት ላይ ይገኛል። ሶስተኛው ኳድራንት ላይ ሪፈረንስ አንግል እንዴት እናገኛለን? 225 ዲግሪ ሲቀነስ 180 ዲግሪ አድርገን ማለት ነው። that is 225 ዲግሪ minus 100 ዲግሪ which is equal to 45 ዲግሪ ይሆናል ማለት ነው። በዚህ መልኩ ሪፈረንስ አንግልን ኮተርሚናል አንግልን ማግኘት እንችላለን። ይሄን ሪፈረንስ አንግልን እና ኮተርሚናል አንግልን ኮንሰፕት እዚህ ላይ ያመጣሁበት ምክንያት ብዙ ጊዜ ከነዚህ ከስፔሻል አንግል ውጭ የሆኑ አንግሎችን ፈልጉ ስንባል ሳይን ባላቸውን ወይም ስድስቱ ትሪጎኖሜትሪክ ባላቸውን ፈልጉ ስንባል ብዙ ጊዜ እንቸገራለን። ለምሳሌ ኮዝ 120 ዲግሪ ብንባል ኮዝ 120 ዲግሪ ስንት ነው ብንባል የኮዝ 120 ዲግሪ that is የ120 ዲግሪን ሪፈረንስ አንግል እንፈልጋለን። ሪፈረንስ አንግላችን የ120 ዲግሪ ሰርተናል። ስንት ነው? ከታች እንዳየነው የ120 ዲግሪ 60 ዲግሪ ነው። ስለዚህ 60 ዲግሪ ከዛ ኮዝ ነው የተባለው ኮዝ ሰከንድ ኳድራንት ላይ ምንድነው? ምክንያቱም 120 ዲግሪ ሰከንድ ኳድራንት ላይ ነው። ኮዝ 100 ሰከንድ ኳድራንት ላይ ደግሞ ኔጌቲቭ ነው። that is ኔጌቲቭ ኮዝ 60 ዲግሪ ኮዝ 60 እንፈልጋለን። ከዛ በኋላ በኔጌቲቭ ማብዛት ነው። ኮዝ 60 እንደገና ደግሞ እንዴት እንደምንፈልግ ከኋላ ይተናል። ስለዚህ ኔጌቲቭ 1/2 ይመጣል። ሳይን 120 ዲግሪ ብንባለሳ የ120 ዲግሪ ሪፈረንስ እንፈልጋለን። ስንት ነው? 60 ዲግሪ ነው። ከዛ ሳይን ሰከንድ ኳድራንት ላይ ምንድነው ነው? ሰከንድ ኳድራንት ላይ ሳይን እንደገና ደግሞ ፖዚቲቭ ነው። ስለዚህ ሳይን 60 ዲግሪ ይሆናል። ምክንያቱም ይሄኛው 60 ዲግሪ ማለት የ120 ዲግሪ ሪፈረንስ ናት። ሰከንድ ኳድራንት ላይ 120 ሳይን እንደገና ደግሞ ፖዚቲቭ ነው። እንዳለ ሳይኑ እየወሰድኩት ማለት ነው። ሳይን 60 ዲግሪን እንፈልጋለን ከኋላ ባየነው ፎርሙላ which is √3/2 ማለት ነው። ሳይን 330 ዲግሪ ብንባለስ አራተኛው ኳድራንት ላይ የ330 ዲግሪ ምን እንፈልጋለን? ሪፈረንሱ ማለት ፈልገናል። ማን ነው? 30 ዲግሪ ነው። ስለዚህ 30 ዲግሪ ነገር ግን 300 ይሄኛው 330 ዲግሪ ኳድራንት 4 ላይ ሳይን ምንድነው? ሳይን ኔጌቲቭ ነው። ኔጌቲቭ ሳይን ታይም that is ኔጌቲቭ ሳይን 13 ዲግሪ ነው። 13 ዲግሪ እንፈልጋለን ሳይን 30 ዲግሪ ማለት ከዛ በኋላ በኔጌቲቭ 1/2 ይመጣል ማለት ነው። ኮዝ 330 ዲግሪ ኳድራንት 4 ላይ ኮዝ ምንድነው? ፖዚቲቭ ነው። ስለዚህ እንዳለ ኮዝ ውስጥ ያለው ከዛ የ330 ዲግሪ ሪፈረንስ በዚህ መልኩ አግኝተናል። 30 ዲግሪ አግኝተናል which is cos 30 ዲግሪ እንላለን which is equal to √3/2 እንላለን። ከዛ እስኪ ሳይን ኔጌቲቭ 135 ዲግሪ ብንባለሳ እንግዲህ ስለዚህ ይሄኛውን ለመስራት ምን እናደርጋለን? ይሄኛው ኔጌቲቭ 135 ዲግሪ ኮተርሚናል አንግል ስንት አገኛል? 225 ዲግሪ አግኝተናል። የ225 ዲግሪ ነገር ሪፈረንስ አንግሉ እንፈልጋለን። የ225 ሪፈረንስ አንግሉ ስንት ነው? 45 ዲግሪ ነው። ነገር ግን 225 የትኛው ኳድራንት ላይ ነው የሚገኘው? ኳድራንት 3 ላይ ነው። ኳድራንት 3 ላይ ደግሞ ሳይን ምንድነው? ኔጌቲቭ ነው። ስለዚህ ኔጌቲቭ ሳይን 45 ዲግሪ ሳይን 45 ዲግሪ እናገኛለን። ዳት √2/2 ነው። ከዛ በኔጌቲቭ ማብዛ ኔጌቲቭ √2/2 ማለት። ስለዚህ የሌሎችንም አንግል በዚህ መንገድ ኮንሰፕት ኦፍ ሪፈረንስ አንግል እና ኮንሰፕት ኦፍ ኮተርሚናል አንግል በመጠቀም መፈለግ እንችላለን ማለት ነው። እርግጠኛ ነኝ ይሄን ቪዲዮ እንደምትወዱት። በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ሃቭ ኤ ናይስ ታይም። ውድ የብሬቲዩብ ቤተሰቦች አዳዲስ ቪዲዮዎች በመለቅበት ጊዜ በፍጥነት እንዲደርሷችሁ ቻናሉን ሰብስክራይብ ማድረግ አትርሱ። ይህን ቪዲዮ ከወደዳችሁት ላይክ እንዲሁም ሌሎች እንዲደርስ ሼር አድርጉት። በቀጣይ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ሰላም ቆዩ። ሃቭ ኤ ናይስ ታይም።